کہ میں جب مجھے فخر ہونا چاہیے کہ میں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ میرے ملک کے ادارے ہیں, یہ کوئی راہ مساعد کے اشارے نہیں ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میں کھل کے یہ بات نہیں کر سکتا. میں چاہتا ہوں کہ میں پرو اسٹیبلشمنٹ بنوں. میں چاہتا ہوں کہ میں اداروں کے ساتھ کھڑا ہوں. میں اس اداروں کو اون کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے کم ہو. تو آپ مجھے, جب میں یہ چاہتا ہوں تو آپ مجھے اینٹی اسٹیبلشمنٹ مانتے ہیں. اور جو اداروں میں بیٹھ کے یا اداروں سے باہر ان کی پالیسیوں سے, ان کی سٹیٹمنٹ سے عوام اور اداروں کے درمیان فاصلے پڑ رہے تو آپ اس کو پرو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. تو آپ اس پہ نظر ثانی کریں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے, مجھے تکلیف ہوتی, کل بھی میں نے یہ بات کی, آپ سب گواہ ہے. یہاں پر 6 ستمبر کی جب ریلیاں نکالی جاتی ہے تو کون وہ لوگ نکالتے ہیں؟ آپ اس کی تصویریں دیکھیں, آپ اس کی ویڈیو دیکھیں. وہی لوگ میرے شہیدوں کی تصویریں اٹھاتے ہیں جن کی کردار اچھے نہیں ہے. آپ دیکھیں جہاں پہ کرمنل ہوں گے وہ 6 ستمبر کی ووٹ گے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ورکر جو ہے یہ شہیدوں کے ووٹ کے, میں چاہتا ہوں کہ وہی لوگ جو سوسائٹی میں اچھے نظر سے دیکھے جاتے وہ میرے شہیدوں کی تصویر اٹھائے. میری دل میں یہی ہے, مجھے یہ تکلیف ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے اقتدار لے, ہاں میری یہ خواہش ہے کہ آپ نے آئین نے جو آپ کے حدود متعین کیے آپ اس میں رہے. تو یہ آپ کے بھی فائدے میں ہے, یہ ملک کے بھی فائدے میں ہے, اور یہ ہم سب کے فائدے میں ہے. تو یہ میں کھل کے کہتا ہوں. تو اس سے کوئی یہ مقصد نہ لے کہ میں آپ الگ ہے میں الگ ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بیٹھوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, جس طرح ہم سے پہلے بات ہوگی, بنگلہ دیش میں بھی یہ غلطی کی گئی اور اس کا خمیازہ ہم نے بھگتا. یہ کوئی پنجاب نہیں ہے. یہاں پر آپ میرے ساتھ ہے کیا؟ وہاں پر لوگ خوشحال ہے, وہاں پر روزگار ہے, اس کے لیے اور بھی آپشن ہے. اگر آپ مجھ سے, نہ میرے پاس روزگار ہے, نہ میرے پاس امن ہے, اب آپ مجھ سے میرا ووٹ کا حق چھینیں گے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ میرے پاس ہے کیا؟ میں ہر حد تک جاؤں گا. یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے, میں کوئی دھمکی نہیں دے رہا ہوں. میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ یہ آسان نہیں ہوگا. آپ ایک اور بنگلہ دیش اللہ پاک نہ کرے, آپ ایک اور بلوچستان بنا دیں گے. آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پی کے میں کہ آپ سیف ہاؤس کی مکینوں کو آ کے بٹھا دے ہمارے اوپر. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوگا. آپ غلط فہمی میں ہے. آپ کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایفیڈیوٹ ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ 92 میں ایک بندہ ٹوٹ کے دکھائے. چیلنج کرتا ہوں آپ کو, ایک بندہ بھی آپ نہیں ٹوٹ کر سکتے. انشاءاللہ تعالی جس نے عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ لیا وہ عمران خان صاحب کو ووٹ دے گا. اور میں خبردار کر دوں, اگر کسی نے غلطی سے عمران خان کے ساتھ بے وفائی کی, میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ اپنے گھر سے نہیں نکل سکے گا. آپ کی زمین اس پہ تنگ کر دیں گے. یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ کوئی اس طرح کا سوچے گا. اس پہ کوئی ہماری جو ہے بات نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مفاہمت ہو, ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سنیں, ہم چاہتے ہیں کہ مسائل کا حل لگے. لیکن اگر کوئی دھمکی دینا چاہتا ہے تو کر لے. 9 مئی کے بعد آپ لوگوں نے کیا کیا کہ کس حد تک گئے, لیکن عمران خان کا ووٹ نہیں کاٹ سکے. دوبارہ کوشش کریں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر مجھے توڑا تو آپ کیا سمجھیں گے کہ عمران خان کمزور ہوگا؟ یہ ہم پہ جو اسٹیج پہ بیٹھے جو ہمارے اور قیادت بیٹی ہے, آپ اس کو کمزور کر سکیں گے تو آئے عمران خان صاحب کا ووٹ کم کر سکے. عمران خان 3 جنریشن کا لیڈر ہے. میں آپ کو بتا دوں, آپ اتنی جبر کی, اتنی ظلم کیا, آپ نے بٹو کا نام ختم نہیں کیا. تو عمران خان جو 3 جنریشن کا لیڈر ہے وہ آپ نہیں کم مذہب ہے. ہمارا ہر بچہ جو ووٹ کے قابل ہوتا ہے وہ عمران خان زندہ باد کہتا ہے. ہمارا ہر ورکر کی پیکے میں آپ کو بتا دوں, ورکر تو چھوڑے, ہمارے بچے جب بات کرنا شروع کرتے ہیں تو جو چند باتوں میں ایک وہ بات کرتے ہوئے عمران خان کا نام لیتے. آپ ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکتے. آپ کی غلط فہمی ہے. آپ ہمیں بلیک میل تو کر سکتے, آپ ہم پہ تشدد کر سکتے, آپ ہم پہ FIR کر سکتے, آپ ہمیں غدار کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے دلوں سے عمران خان نہیں نکال سکتے. آپ نے جتنی وسائل استعمال کی, خان صاحب کی کردار کشی کی, ہم پہ FIR کاٹی, اربوں کے اشتہار دیے, میڈیا پہ پیسے لگائے, لوگوں پہ پیسے لگ گئے, کیا آپ نے نہیں کہا, لیکن عمران خان کو کمزور نہیں کر سکے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ غلط فہمی میں نہ رہے. اور میں امید ہے اپنی پولیٹیکل پارٹی, باقی پولیٹیکل پارٹیوں سے آپ سے بھی اپیل ہے, یہ گن اپنے سر نہ لے. ہم نے یہاں رہنا ہے. ہم ایسے اداروں کے ایسے کام کا حصہ نہ بنے جو آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے. ہم پاکستان تحریک انصاف اقتدار کے لیے, ہم حکومت ہمارے لیے, اور ہم تو اچھی پوزیشن میں ہوں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم سے ورکر کی گلے ہوتے, کسی کی ٹرانسفر نہیں ہوتی, ہم تو چاہتے ہیں, ہم حکومت ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں دیکھتی. ہمارے لیے, ہم جب 2 حکومتیں خود چھوڑ کے گئے تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا.
हम जब असम्बलियों से निकल गए थे हमारे लिए कोई मसला नहीं था। तो आप क्या समझते हैं कि हमें हुकूमत जाएगी तो हम हमारे लिए मसला होगा? हमारी हुकूमत होगी तो शायद हम कमजोर होंगे, लेकिन जिस दिन हमारी हुकूमत गई आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं आपको खबरदार करता हूं कि आपके लिए मुश्किल होगा। इसको सीरियस ले, इसको सीरियस ले। हम चाहते हैं कि आपके पीछे हो, हम चाहते हैं कि आप हमारे पीछे हो और हम आपके पीछे हो। हम डायलॉग की बात करते हैं। और मैं एक और बात करता हूँ, चलो अगर हमसे इशू है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इशू है, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निकाले, टीपीके की बाकी पॉलिटिकल क़यादत के साथ बैठ जाए, एक हल निकाले। मैं वादा करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके साथ खड़ा होगा। जो फैसला कंसेंसस से हो, जो फैसला मुशावरत से हो। ऐसा न हो कि आप डंडे के जरिए फैसले करें। अगर डंडे के जरिए फैसले होंगे तो वो हमें काबिल कबूल नहीं है। मैं आपको बता दूं, किसी सूरत जो है हमें काबिल कबूल नहीं है। हम अगर पॉलिटिकल फैसला हो, सोच समझ से फैसला हो, आए हमें कन्विंस करे, आए हम आपको कन्विंस करते। इस तरह नहीं होगा। इस तरह नहीं होगा कि आप अपने पसंद के जो है मीडिया वालों को बुलाए और उससे के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस से आए इकट्ठे बात करते, आए सबके सामने बात करते, आए जरगा करते, आए डायलॉग जो आप चाहते हैं वो करे, हमें कन्विंस करे, हम आपके साथ खड़े होंगे। हम पे आप जो इल्जाम लगाते हैं, जिस तरह राजा साहब ने, बल्कि मैं भी उस कमेटी का हिस्सा था। यहाँ पर एक आज जो हमें एक सरकारी अफसर कहता है कि ऑपरेशन हल है, इसी तरह का एक सरकारी अफसर उसी में बैठा था। और मैं आपको बता दूं, वजीर आजम का फैसला नहीं था। आर्मी चीफ जो है वो जो है सिक्योरिटी एडवाइजर होता है वजीर आजम का। आर्मी चीफ और DGI ने स्पीकर साहब की क़यादत में वो हो रही थी, उसमें ये कहा था, ये तजवीज आई थी, और ये जो पॉलिटिकल पार्टियां सारी इसमें बैठी थी। और मुझे याद है, मैं एक बात आपको करता हूँ, जब बिलावल साहब ने इस पे एतराज किया, बिलावल साहब ने एतराज किया कि डायलॉग नहीं होना चाहिए, तो जवाब क्या आया? मैं आप मुझे अब बिलावल साहब कहे या कोई पीपल पार्टी का कहे कि ये गलत कह रहा है, तो जवाब आया कि आप भी जुल्फकार से हो के असम्बलियों में आए। ये बात थी, जब आपसे डायलॉग होगी, जब आपसे डायलॉग हो सकती, तो ये उसका जवाब आया था। उसी टाइम आप लोगों ने फैसला किया था, हमारा तो कोई फैसला ही नहीं था। हम तो चीख रहे थे कि आप अफगानिस्तान की जंग में न गए। आज मैं सबसे पहले उसकी मजम्मत करता हूँ जो वजीर दिफा ने असम्बली में कहा, अफगानियों को जो अल्फाज से पुकारा, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। मैं पूछता हूँ कि क्या वजह है कि जब भी अफगानिस्तान में जो भी हुकूमत आती है वो हमसे नाराज होता है। इस पे जिस तरह राजा साहब ने बात की, हमने खुशियां मनाई थी कि तालिबान की हुकूमत आई, वहां पर शोक था। आज तालिबान की हुकूमत हमसे क्यों नाराज है? आज क्या वजूहात है कि वो हमसे नाराज है? मैं नहीं कहता कि सारे अफगानी अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, कुछ अच्छे होंगे, लेकिन चंद बुरों की वजह से सारे अफगानिस्तान की बात न करे। हम अफगानिस्तान के लोग, हम जाके उसको हमने लेके आया था, वो नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहते थे, हमने उसको जाके ले आए जब वहां पर जो है जंग चढ़ी थी। ये हमारी पॉलिसियां थी। हम अगर इसकी पॉलिसियों को दोबारा देके आए, देखिए कहां से गलती होगी। मैं किसी की नियत की चेक नहीं करता, लेकिन गलतियां कहाँ हुई, उस गलतियों का अजाला करे, उस गलतियों की निशानदेही करे। ये अगर हम एक दूसरे पे इल्जाम लगेंगे और हम अपनी नाकामियों का, फिर मैं ये पूछूंगा कि इंटेलिजेंस इदारों पे हम क्यों इतना लगाते हैं, कर हमें ये दहशतगर्दी फिर क्यों होती है? आप तो मुझसे 1% की पूछते हैं कि हम TP में दे रहे, लेकिन ये नहीं बताते कि जो तिमूर साहब, जगला साहब तफसील से बताएंगे कि जो NFC में हमारे साथ कमिटमेंट की गई वो कितनी पूरी होगी, जो फाटा के अवाम के साथ कमिटमेंट की गई वो कितनी पूरी हुई। बाकी स्पीकर साहब और जगला साहब बात करेंगे। मैं एक दफा फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, दरखास्त करता हूँ कि हमारे नए चीफ मिनिस्टर के बनने में रोड़े ना अटकाए, रोए न। ये मुल्क के फायदे में नहीं है, ये सूबे के फायदे में नहीं, ये फाटा के अवाम के फायदे में नहीं है। और वो यूथ जो अपने मुस्तकबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में देख रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप हमें सियासी स्पेस नहीं देंगे, आप लोगों का, अवाम का अदालतों पे एतमाद खत्म हो जाए, अवाम का पार्लियामेंट पे इख्तियार है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग कहाँ जाएंगे, ये जवान कहाँ जाएंगे? फिर आप तो रास्ता दिखा रहे कि वहां जाए, दहशतगर्दों के पास जाए। आप तो रास्ता दिखा रहे कि उन लोगों के पास जाए जो पार्लियामेंट पे यकीन नहीं रखता, वो पासों के पास जाए जो अदारों से पे यकीन नहीं रखता। मैं आपको दरखास्त करता हूं कि ऐसी कोई एडवेंचर न करे जो सारे पाकिस्तान ने फिर भुगतना होगा। हम हर हद तक जाएंगे और हम अपने हक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। किसी को ये हक नहीं कि वो हमें बताए कि हमें जो है सुहेल अफरीदी कबूल नहीं है और कोई दूसरा कबूल है। जो पार्टी को कबूल है वो आपको कबूल होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मैंडेट है, हमें वोट मिला है और ये फैसले का हक हमें है।
کہ آپ ہمارے کام میں انٹرفیرنس نہ کریں، ہم آپ کے کام میں انٹرفیرنس نہیں کریں گے. شکریہ. ایک منٹ پورا کرنا